नमाज छोड़ के तू राहत कहाँ से पाएगा, नमाज छोड़ के तू राहत कहाँ से पाएगा, खुदा को दूर को भुला चीन कहाँ से आएगा, खुदा के दूर को भुला चीन कहाँ से आएगा। दखल उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु अल मस्जिद बाद सलातिल मगरिब फ़क़अद वहदहु व क़अदतु इलैहि। एक ताबिঈ বলেন উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাগরিবের নামাজের পরে মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি একাকী বসে রইলেন, আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম। فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমাকে দেখে বললেন, হে আমার ভাতিজা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মান সাল্লাল ইশা ফি জামাআতিন ফাকান্নামা কামা নিসফাল লাইল, যে ব্যক্তি আশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করবে সে যেন অর্ধরাত্রি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করলো। বলেন সুবহানাল্লাহ। ওমান সাল্লাস সুবহা ফি জামাআতিন ফাকান্নামা সাল্লাল লাইলা কুল্লাহ। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করবে কেমন যেন সে সারা রাত্রি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করলো। আল্লাহ নবী বুঝাইতে চান, যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করবে অর্ধরাত্রি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নফল নামাজ পড়লে যে পরিমাণ সওয়াব হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই ব্যক্তিকে ওই পরিমাণ সওয়াব দান করবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। ওমান সাল্লাস সুবহা ফি জামাআতিন ফাকান্নামা সাল্লাল লাইলা কুল্লাহ। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করবে সারা রাত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে যে পরিমাণ সওয়াব হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই বান্দাকে ওই পরিমাণ সওয়াব দান করবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। ওয়াল ফাদলু ওয়াল আদমু ওয়ান নাদমু বিল জাযম বিওয়াহদাতিহি বিকিবরিয়াইহি ওয়া বিসুলতানিন ওয়া বিইলানিন ওয়া বিইতকানিন ওয়া বিঈমান وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزو نزو عزم له ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن لا إله إلا أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منجومنا معشومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا
أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأجمل الخلق وأكمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والسدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخطرنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أتفل أوسق أنور أجمل أكمل له أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد जो सजदे में गिरा वो उठा सर खरू होकर जो सजदे में गिरा वो उठा सर खरू होकर नमाज ने बदल दी उसकी तकदीर का रंग नमाज छोड़कर तू राहत कहाँ से पाएगा खुदा के दौर को भुला चीम कहाँ से आएगा अदन आई तो दिल कहने लगा खुश हो जा अदन आई तो दिल कहने लगा खुश हो जा कि रब बुला रहा है उसके घर चलो जा कि रब बुला रहा है उसके घर चलो जा बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুআজ্জাজ মুহতারাম মুকাররম সম্মানিত মুসল্লিন কিরাম, আল্লাহ তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুকর ও সুজুদ, যে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে পবিত্র জুমার নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদে আগে আগে আসার তৌফিক দিয়েছেন, সাথে সাথে কোরআনের কথা হাদিসের কথা শোনার জন্য মসজিদে সমবেত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। এজন্য মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কালিমাতুশ শুকর জ্ঞাপন করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত আমাদের উপর অনেক ইবাদত ফরজ করেছেন। এর মধ্যে নামাজ অন্যতম ইবাদত। নামাজকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের উপর ফরজ করেছেন। এক ওয়াক্ত দুই ওয়াক্ত নামাজ নয়, 5 ওয়াক্ত নামাজ আমাদের উপর ফরজ করেছেন। এই ফরজ নামাজ সমূহের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠতম নামাজ আছে, যেমন আসরের নামাজ, এশার নামাজ, ফজরের নামাজ। ইদানিং দেখা যাচ্ছে রাত ছোট হওয়ার কারণে ফজরের নামাজের মুসল্লিদের সংখ্যা অনেক কম। কি বলেন, ঠিক না বেঠিক? অনেক কমে গেছে মুসল্লিদের সংখ্যা। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি তৌফিক দান করেন, আজকে ফজরের নামাজের গুরুত্ব সহ আরো 1-2 ওয়াক্ত নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে, ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। ফজরের নামাজের এত গুরুত্ব, এক হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রাসূল বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করবে, সারা রাত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে যে সওয়াব পাওয়া যায়, সেই সওয়াব আল্লাহ তাআলা দান করবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক হাদিস বর্ণিত হয়েছে, دخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده وقعدت إليه। এক তাবিঈ বলেন, উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাগরিবের নামাজের পরে মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি একাকী বসে রইলেন, আমি তার কাছে গিয়ে বসলাম। فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول। উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমাকে দেখে বললেন, হে আমার ভাতিজা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মান সাল্লাল ইশা ফি জামাআতিন ফাকান্নামা কামা নিসফাল লাইল। যে ব্যক্তি আশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করবে, সে যেন অর্ধরাত্রি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করলো। বলেন সুবহানাল্লাহ। ওমান সাল্লাস সুবহা ফি জামাআতিন ফাকান্নামা সাল্লাল লাইলা কুল্লাহ। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করবে, কেমন যেন সে সারা রাত্রি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করলো। আল্লাহ নবী বুঝাইতে চান, যে ব্যক্তি এশার নামাজ জামাতের সাথে আদায় করবে, অর্ধরাত্রি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নফল নামাজ পড়লে যে পরিমাণ সওয়াব হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই ব্যক্তিকে ওই পরিমাণ সওয়াব দান করবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। ওমান সাল্লাস সুবহা ফি জামাআতিন ফাকান্নামা সাল্লাল লাইলা কুল্লাহ। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করবে, সারা রাত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লে যে পরিমাণ সওয়াব হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই বান্দাকে ওই পরিমাণ সওয়াব দান করবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। নামাজ छोड़ के तू राहत कहां से पाएगा, नमाज छोड़ के तू राहत कहां से पाएगा, खुदा को दूर को भुला चीन कहां से आएगा, खुदा के दूर को भुला चीन कहां से आएगा। কেউ যদি নামাজ ছাইড়া দেয় অন্তরের মধ্যে শান্তি পায় না,
অন্তরের মধ্যে সুখ মিলে না, অন্তরের মধ্যে সুকুন মিলে না। কিন্তু কেউ যদি নামাজ পড়ে তার অন্তরের মধ্যে শান্তি আছে, তার অন্তরের মধ্যে সুকুন আছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? যে নামাজ পড়ে আপনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই নামাজ পড়লে শান্তি আছে না নাই, নামাজ পড়লে সুখ আছে না নাই, নামাজ পড়লে অন্তরের মধ্যে সুকুন মিলে কি মিলে না। যে নামাজ পড়ে সেই বুঝতে পারে যে নামাজ পড়লেই অন্তরের মধ্যে এক ধরনের শান্তি অনুভব হয়। এইটা কোটি টাকা দিয়ে এই দুনিয়ার বাজার থেকে ক্রয় করা যাবে না। এই সুকুন, এই শান্তি, এটা একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। কথা বলেন ঠিক কিনা? নামাজ ছোড়কে তোরা হাত কাহা সে পায়েগা, खुदा के दौर को बुला चीन कहाँ से आएगा। শান্তি পাইতে হলে আল্লাহ তাআলার দরবারে আসতে হবে, শান্তি পাইতে হলে আল্লাহ তাআলার ঘরে আসতে হবে, শান্তি পাইতে হলে আল্লাহ তাআলার কুদরতি পায়ের নিচে সিজদা করতে হবে। কথা বলেন ঠিক কিনা? যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ আদায় করবে সে আল্লাহর জিম্মায় থাকবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করবে, ফজরের নামাজ পড়বে, ফাহুয়া ফি যিম্মাতিল্লাহি, ফাহুয়া ফি যিম্মাতিল্লাহ, সে আল্লাহর হেফাজতের মধ্যে থাকবে, আল্লাহর জিম্মায় থাকবে। আমরা তো সবাই চাই যে আমাদের অভিভাবক দুনিয়ার কোনো নেতা না হোক, আমাদের অভিভাবক দুনিয়ার কোনো মানুষ না হোক, আমাদের অভিভাবক হোক একমাত্র কে? সবাই বলেন কে? আল্লাহ। কারো জীবনের অভিভাবক যদি আল্লাহ হয়ে যান তাহলে তার দুনিয়াতেও কোনো টেনশন নাই, আখেরাতেও টেনশন নাই। এই জন্য আল্লাহ রাসূল বলেন, মান সাল্লাল গাদাতা ফাহুয়া ফি যিম্মাতিল্লাহ, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ পড়বে সে আল্লাহর হেফাজতের মধ্যে থাকবে। ফালা ইউতবিআন্নাকুমুল্লাহু বিশাইইন মিন যিম্মাতিহি। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ও উম্মতেরা তোমরা শুনো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তার দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাদেরকে অভিযুক্ত না করেন। এজন্য ফজরের নামাজ পড়ার দরকার আছে না নাই? সবাই বলেন আছে না নাই? ফজরের নামাজ পড়লে আল্লাহর জিম্মায় থাকবে, আল্লাহর হেফাজতে থাকবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর হেফাজতে থাকবে, আল্লাহর জিম্মায় থাকবে, তার জীবনে দুঃখ আসবে না, তার জীবনে কষ্ট আসবে না, আল্লাহ তাআলা তাকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন না। বরঞ্চ যেহেতু আমাদের মালিক অভিভাবক, সমস্ত বিপদ আপদ থেকে হেফাজত করবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। যারা ফজরের নামাজ এবং এশারের নামাজ পড়বে কিয়ামতের ময়দানে তাদেরকে পরিপূর্ণ নূর প্রদান করা হবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বাশশিরিল মাশাইনা ফিয-যুলামি ইলাল মাসাজিদ, যারা রাতের অন্ধকারে মসজিদে এশারের নামাজ পড়ার জন্য যায়, যারা রাতের অন্ধকারে ফজরের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যায়, বিন-নূরিত তাম্মি ইয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামতের ময়দানে তাদেরকে পরিপূর্ণ নূর প্রদান করা হবে। যে নূরের মাধ্যমে সে পুলসিরাত অতিক্রম করবে, যে নূরের মাধ্যমে পুলসিরাত অতিক্রম করে সে জান্নাতে চলে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের মধ্যে ইরশাদ করেন, নূরুহুম ইয়াসআ বাইনা আইদিহিম ওয়া বিআইমানিহিম, নূরুহুম ইয়াসআ বাইনা আইদিহিম ওয়া বিআইমানিহিম, বুশরাকুমুল ইয়াওমা জান্নাতুন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাকে জান্নাত দান করবেন তাকে আল্লাহ তাআলা একটা নূর দিবেন, আমলের নূর। যার আমল যত বড়, যার আমল যত বেশি, ওই অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা জ্যোতি দান করবেন, নূর দান করবেন।
ওই নূর তার সামনে থাকবে, তার পিছনে থাকবে, ওই নূর তার ডান দিকে থাকবে, তার বাম দিকে থাকবে। ওই নূর নিয়ে সে পুলসিরাত অতিক্রম করবে। পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যত মানুষ বানিয়েছেন সমস্ত মানুষকেই পুলসিরাতের উপর পুলসিরাতের উপর উঠতে হবে। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন, ওয়া ইম মিনকুম ইল্লা ওয়ারিদুহা কানা আলা রাব্বিকা হাতমান মাকদিয়া। সবাইকেই ওই পুলসিরাতের উপর উঠতে হবে। যারা জান্নাতে যাবে নূরের মাধ্যমে পথ দেখে দেখে জান্নাতে চলে যাবে, আর যারা জাহান্নামে যাবে জাহান্নামের অঙ্গার, জাহান্নামের কাঁটাগুলো তাদেরকে টেনে টেনে পুলসিরাতের উপর থেকে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করবে। বলেন নাউযুবিল্লাহ। তাহলে কিয়ামতের ময়দানে নূরের দরকার আছে না নাই? সবাই বলেন আছে না নাই? আল্লাহ বলেন, যারা এশারের নামাজ পড়বে, ফজরের নামাজ পড়বে, অন্ধকারে মসজিদে যাবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন তাদেরকে আমি পরিপূর্ণ নূর প্রদান করব, যে নূরের মাধ্যমে সে পুলসিরাত অতিক্রম করে জান্নাতে চলে যাবে। কার মেরে দিল সে তু আই ওয়াহিদ দুই কা হরফ দূর, দিল মে और आँखों में भर दे सर बसर वहदात का नूर। कर मेरे दिल से तू आई वाहिद दुई का हरफ दूर, दिल में और आँखों में भर दे सर बसर वहदात का नूर। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদেরকে সেই নূর দান করুন। সকলে বলি আমিন। বলেন না আমিন। যারা ফজরের নামাজ পড়বে তাদের জন্য আরেকটা ফজিলত হলো আসর এবং ফজরের নামাজ। আল্লাহ রাসূল বলেন তারা কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আরো জোরে বলেন। যারা ফজর এবং আসরের নামাজ পড়বে তারা কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লা ইয়ালিজান নার আহাদুন সাল্লা ক্বাবলা তুলুইশ শামসি ওয়া ক্বাবলা গুরুবিহা। ওই ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না যে সূর্যোদয়ের পূর্বের নামাজ এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামাজ, ইয়ানি আল ফজর ওয়াল আসর, অর্থাৎ যে ব্যক্তি আসরের নামাজ পড়বে এবং ফজরের নামাজ পড়বে, আল্লাহর নবী বলেন লা ইয়ালিজান নার, সে কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে ফজর এবং আসরের নামাজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ হলে আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যারা এই নামাজগুলো আদায় করবে তারা কখনো জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, জাহান্নামে যাবে না। এই হাদিস যখন বর্ণনা করা হয়, বসরাবাসীর এক লোক বলতেছিল, উনিও মুহাদ্দিস ছিলেন। فقال الرجل من أهل البصرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم। বসরার এক মুহাদ্দিস বলতেছিলেন, আরে ভাই তুমি কি হাদিসটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছো? ক্বালা নাম, যিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন, হ্যাঁ আমি নিজ কানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিসটা শ্রবণ করেছি। অতঃপর সেই ব্যক্তি বলতে লাগলো যে আন্নী আশহাদু আন্নী সামিআতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমিও সাক্ষী দিতে থাকলাম এই হাদিসটা আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছি। সামিআতহু উযনায়া ওয়া ওয়াআহু কলবি, আমার এই দুই কর্ণ দুই কান শ্রবণ করেছে আর আমার অন্তর সেই হাদিসটাকে সংরক্ষণ করেছে। সুতরাং এই হাদিস জাল হওয়ার, জয়ীফ হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি ফজর এবং আসরের নামাজ পড়বে ওই ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। সুবহানাল্লাহ। তাহলে ফজর এবং আসরের নামাজ পড়ার দরকার আছে না নাই? কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবার চিন্তা করেন। আল্লাহর নবী বলেন যে ব্যক্তি আসর এবং ফজরের নামাজ পড়বে সে জান্নাতে যাবে। বলেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল বলেন যে ব্যক্তি ফজর এবং আসরের নামাজ পড়বে সে জান্নাতে যাবে। عن أبي بكر عن أبي موسى نبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মান সাল্লাল বারদাইনি দাখালাল জান্নাহ, মান সাল্লাল বারদাইনি দাখালাল জান্নাহ। যে ব্যক্তি দুই শীতের নামাজ আদায় করবে, অর্থাৎ আসরের নামাজ ফজরের নামাজ আদায় করবে। মানুষ জোহরের পরে ঘুমায়, একটু ক্লান্তি তার মধ্যে আসে, অনেকে আসরের নামাজ পড়তে পারে না।
অনেকে রাতের বেলায় অনেক দেরি করে ঘুমায়, ফজরের নামাজ পড়তে পারে না, ফজরের নামাজ পড়া তার জন্য সম্ভব হয় না। এই জন্যই তো আমার নবী বলেছেন ফজর এশারের নামাজের পরে কোনো কথাবার্তা চলবে না, কোনো আড্ডাবাজি চলবে না, খাওয়া দাওয়া করার পরেই তুমি ঘুমিয়ে যাও যেন ফজরের নামাজটা জামাতের সাথে আদায় করতে পারো। আমার রাসূল বলেন মান সাল্লাল বারদাইনি দাখালাল জান্নাহ, যে ব্যক্তি ফজর এবং আসরের নামাজ পড়বে সে সুজা জান্নাতে চলে যাবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। বেহেশত আজা কে আজারে নবাশাত, বেহেশত আজা কে আজারে নবাশাত, কসেরা বা কসে কারে নবাশাত, কসেরা বা কসে কারে নবাশাত। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বান্দাদেরকে জান্নাত দান করবেন। জান্নাত এমন এক জায়গা যেখানে কারো কাছে কোনো প্রয়োজন থাকবে না। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন ওয়ালাকুম ফিহা মা তাশতাহি আনফুসুকুম ওয়ালাকুম ফিহা মা তাদউন। যারা জান্নাতে যাবে তাদের মন যা চাইবে সব কিছু সেখানে পাবে। এজন্য আল্লাহ বলেন তোমরা দুনিয়াতে আমার কথা শুনো, জান্নাতে আমি তোমাদের কথা শুনবো। দুনিয়াতে আমার কথা শুনবা, আখিরাতে আমি তোমাদের কথা শুনবো। জান্নাতে বান্দা যা চাইবে সব কিছু পাবে, মন যা চাইবে সাথে সাথে সেগুলো উপস্থিত হয়ে যাবে। তো এই জান্নাত এমন একটা জায়গা যেখানে কারোর কাছে কোনো প্রয়োজন থাকবে না, কারোর প্রতি কোনো মুখাপেক্ষী থাকবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মানুষের মন, মানুষের দিল, মানুষের অন্তর যা কামনা করবে, বাসনা করবে, আকাঙ্ক্ষা করবে সব কিছু পূরণ করে দিবেন কে? সবাই বলেন কে? আল্লাহ। এজন্য বলেন আল্লাহ বলেন আমার কথা মানো দুনিয়াতে, জান্নাতে আমি তোমার কথা মানবো। দুনিয়াতে আমার গোলাম হও, জান্নাতে আমি তোমার গোলাম হব। বলেন না সুবহানাল্লাহ। একটা রাজত্বের মতো জান্নাত। এক বুজুর্গ বলেন যে জান্নাত একটা রাজত্ব, কারণ দুনিয়ার ক্ষমতা পাইলে রাষ্ট্রের মধ্যে সে যা চায় সেটাই করতে পারে, যে কোনো কাজ তার জন্য সম্পাদন করা সম্ভব, যে কোনো ভাবে হোক। ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাকে জান্নাত দান করবেন সে যা চাইবে, যা করতে মন চাইবে সব কিছুর ব্যবস্থা জান্নাতে হয়ে যাবে। তাহলে জান্নাত একটা ছোটখাটো রাজত্বের মতোই। কি বলেন? কথা বলেন ঠিক কিনা? এই জন্য জান্নাতে যাওয়ার দরকার আছে না নাই? আমরা তো সবাই জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী, আশা করি, আশাবাদী যে আল্লাহ যদি আমাদেরকে জান্নাত দান করেন, যদি জান্নাতে কোনোভাবে প্রবেশ করতে পারি, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে হচ্ছে আসল সফল কাম। ফামান যুহজিহা আনিন নারি ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফাজ, ফামান যুহজিহা আনিন নারি ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফাজ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কিয়ামতের ময়দানে যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে, জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করানো হবে, সে হচ্ছে আসল সফল কাম। দুনিয়ার মধ্যে ইন্ডাস্ট্রিজের মালিক হয়েছে, ডাক্তার হয়েছে, ব্যারিস্টার হয়েছে, সারা দুনিয়ার মধ্যে ফেমাস, সারা দুনিয়ার মধ্যে মশহুর, সারা দুনিয়ার মানুষ তাকে চিনে। আখিরাতের মধ্যে এটার কোনো মূল্য নাই যদি আল্লাহর সাথে কোনো সম্পর্ক না থাকে, আল্লাহর সাথে যদি মহাব্বতের সম্পর্ক না থাকে, আল্লাহর সাথে যদি ইশকের সম্পর্ক না থাকে, আল্লাহর সাথে যদি আনুগত্যের কোনো সম্পর্ক না থাকে, কিয়ামতের ময়দানে এগুলোর কোনো কাজে আসবে না। এই জন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ফামান যুহজিহা আনিন নারি ওয়া উদখিলাল জান্নাতা ফাকাদ ফাজ। যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করানো হবে সে হচ্ছে দুনিয়া আখিরাতে সবচেয়ে বড় সফল কাম। সুবহানাল্লাহ বলেন। তাহলে আমরা সফল কাম হতে চাই কি চাই না? আমরা সকলেই চাই যে আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন আর জান্নাতের মধ্যে প্রবেশ করায় দেন। এটা আমাদের সকলের আশা, সকলের আকাঙ্ক্ষা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল ফরমান, সকলে বলি আমিন। যারা এশার এবং ফজরের নামাজ পড়বে, আসর এবং ফজরের নামাজ পড়বে অথবা এশা এবং ফজরের নামাজ পড়বে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা মুনাফিকি থেকে মুক্তি দান করবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন লাইসা সালাতুন আসকালা আলাল মুনাফিকিনা মিন সালাতিল ইশা'i ওয়াল ফজরি। আল্লাহর নবী বলেন মুনাফিকদের জন্য এশা এবং ফজরের নামাজের চেয়ে ভারী আর কোনো নামাজ নাই।
ওয়ালাউ ইয়ালামুনা মা ফীহিমা আতাউহুমা ওয়ালাউ হাবওয়ান। আল্লাহর নবী বলেন, যদি জানতো এশার এবং ফজরের নামাজের কি ফজিলত, তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও মসজিদে আসতো, মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করত। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, লাকাদ হামামতু আন আমুরাল মুআজ্জিনা ফায়ুকিমা সুম্মা আমরা রাজুলান ইয়াউম্মান নাস। আমি ইচ্ছা পোষণ করেছিলাম যে মুয়াজ্জিনকে বলবো তুমি আযান দাও, তুমি ইকামত দাও, আরেকজনকে বলবো তুমি মানুষদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করো, জামাতের সাথে নামাজ পড়ে ফেলো। সুম্মা আখুযা শুআলাম মিন নারিন ফাউহাররিকু আলা মান লা ইয়াখরুজু ইলা সালাতি বাদু। অতঃপর আমি একটি আগুনের মশাল নিয়ে বের হই আর ওই সমস্ত ব্যক্তিদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেই যারা আজানের পরে, আজান শোনার পরে যারা নাকি মসজিদে আসে না, মসজিদে প্রবেশ করে না, নামাজের জন্য মসজিদে আসে না। তাহলে আল্লাহ রাসূল এই নামাজের কতটা গুরুত্ব হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে আমি তাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিই যারা মসজিদে আজান হওয়ার পরে জামাতের সাথে নামাজ পড়ার জন্য আসে না। যারা এশা এবং ফজরের নামাজ পড়বে, রাসূল বলেন তারা মুনাফিকি থেকে, নেফাক থেকে মুক্তি পাবে। ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আয়াতুল মুনাফিকি সালাসুন, ইযা হাদ্দাসা কাযাবা ওয়া ইযা ওয়া'দা আখলাফা ওয়া ইযা তুমিনা খানা। আল্লাহ রাসূল বলেন মুনাফিকের আলামত হলো তিনটা, যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন সে ওয়াদা করে ওয়াদা ভঙ্গ করে, তার কাছে যদি আমানত রাখা হয় তাহলে আমানতের খিয়ানত করে। এই যে মুনাফিকের আলামত, এই মুনাফিক থেকে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করবেন যদি কোনো বান্দা এশারের নামাজ এবং ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে। আজান আই তো দিল কানে লাগা খুশ হো যা, अदन आई तो दिल कहने लगा खुश हो जा, कि रब बुला रहा है उसके घर चलो जा, कि रब बुला रहा है उसके घर चलो जा। মসজিদের মিম্বার থেকে যখন আজান আসে, মসজিদের ওই মিনার থেকে যখন আজান আসে, আজান শোনা যায়, তখন অন্তর খুশ হয়ে যায়, অন্তর আনন্দিত হয়ে যায়। এদেরকে ডাকতে থাকেন, আসো হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আল ফালাহ, আসো নামাজের দিকে, আসো কল্যাণের দিকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুয়াজ্জিনের মাধ্যমে ডাকতে থাকেন। তখন বান্দা যদি সেই মসজিদে চলে যায় আর জামাতের সাথে নামাজ আদায় করে, ওই বান্দার উপর খুশি হয়ে যান কে? সবাই বলেন কে? আল্লাহ। যারা আল্লাহর হুকুমের সামনে নিজেকে নত করে দেয়, আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। দুনিয়ার মানুষ তার সামনে মাথা নত করে, যে আল্লাহর আনুগত্য করে, দুনিয়ার মাখলুক তার আনুগত্য করতে থাকে। যে আল্লাহকে মহব্বত করে, দুনিয়ার মাখলুক তাকে মহব্বত করতে থাকে। যে আল্লাহর হুকুম মানে, দুনিয়ার মাখলুক তার হুকুম মানবে, এটাই নিয়ম। তাহলে যে এশার নামাজ এবং ফজরের নামাজ পড়বে, নেফাক থেকে মুক্তি দিবেন কে? বলেন কে দিবেন? আল্লাহ। নেফাক থেকে মুক্তি দিবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। আর যারা আসরের নামাজ এবং ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তাদের আলোচনা আসমানে হতে থাকে। বলেন সুবহানাল্লাহ। আসমানে হয়। আন নবী হুরায়রা আনিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قال, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইয়াতাআকাবুনা ফীকুম মালাইকাতুম বিল-লাইলি ওয়া মালাইকাতুম বিন-নাহার। ফেরেশতারা তোমাদের মাঝে পালা বদল করে আগমন করতে থাকে। একদল দিনের বেলায় আসে আর একবার রাতের বেলায় আসে। ওয়াইজতামিউনা ফী সালাতিল আসরি ওয়া সালাতিল ফাজর। এই দুই ফেরেশতার দল ফজর এবং আসরের নামাজের সময় একত্রিত হয়। যারা আসরের নামাজের সময় দুনিয়ার মধ্যে আসে, তারা পরের দিন ফজরের সময় আসমানে চলে যায়। আর যারা ফজরের সময় দুনিয়ার মধ্যে আসে, তারা আসরের সময় আসমানে চলে যায়। আল্লাহর নবী বলেন, সুম্মা ইয়ারজুল্লাযীনা বাতু ফীকুম। আল্লাহর নবী বলেন, যে ফেরেশতার দল তোমাদের মাঝে অবস্থান করেছে, তারা যখন আসমানে চলে যায়, ফায়াসআলুহুম রাব্বুহুম ওয়া হুয়া আ'লামু বিহিম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, অথচ বান্দাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই সবচাইতে বেশি জানেন। কাইফা তারাকতুম ইবাদি, কাইফা তারাকতুম ইবাদি, কাইফা তারাকতুম ইবাদি।
ও আমার ফেরেশতারা, আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছো? ইয়াকুলুনা তারাকনাহুম ওয়া হুম ইউসাল্লুন ওয়া আতাইনাহুম ওয়া হুম ইউসাল্লুন। ফেরেশতারা বলতে থাকে, ওগো আল্লাহ, যখন আমরা দুনিয়া থেকে আসি তখনও দেখলাম আপনার বান্দারা নামাজরত অবস্থায়, আমরা দেখে আসলাম আপনার বান্দারা সেজদায় অবনত, আমরা দেখে আসলাম তারা নামাজ পড়তেছে, ও আতাইনাহুম ওয়া হুম ইউসাল্লুন। আর যখন ফজরের সময় গিয়েছিলাম ওগো আল্লাহ, তখনই দেখেছিলাম তারা ফজরের নামাজ আদায় করতেছে, তারা নামাজরত অবস্থায় আছে, তারা আল্লাহ তা আপনার কুদরতি পায়ের নিচে সেজদারত অবস্থায় আছে। বলেন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে আসরের নামাজের সময় একদল ফেরেশতা আসে আর একদল ফেরেশতা যায়, ঠিক ফজরের নামাজের সময় একদল ফেরেশতা আসে আর একদল ফেরেশতা যায়। এরা আল্লাহ তাআলার কাছে গিয়ে তাদের প্রশংসা করতে থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদের মাঝে ওই সমস্ত বান্দাদেরকে নিয়ে গর্ব করতে থাকেন, তোমরা না বলছিলা যে এদেরকে সৃষ্টি করিয়েন না, এরা ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করবে, দেখলা তো এরা ফজরের সময়ও আমার কুদরতি পায়ের নিচে সেজদা করে, আবার যখন দিন শেষ হয়ে যায় বিকেল বেলায় তখন আরামের সময় আরাম বাদ দিয়ে তারা আমাকে সেজদা করে। তোমরা না বলছিলা যে মানুষকে সৃষ্টি করার প্রয়োজন নাই, দেখো কি জন্য সৃষ্টি করছি, এরা আমার অনেক প্রিয় বান্দা। বলেন সুবহানাল্লাহ। জু সজদে মে গিরা ও উঠা সর খরু হোকার, জু সজদে মে গিরা ও উঠা সর খরু হোকার, नमाज ने बदल दी उसके तकदीर का रंग, नमाज ने बदल दी उसकी तकदीर का रंग। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কুদরতি পায়ের নিচে সেজদা করে অতঃপর যখন মাথা উঠায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন, তার সম্মান বাড়িয়ে দেন, সে সম্মানিত হয়ে যায়। যে মাথা আল্লাহর কুদরতি পায়ের নিচে নত হয় ওই মাথা কখনো অসম্মানিত হয় না, কখনো মর্যাদাহীন হয় না, ওই মাথার সম্মান বাড়িয়ে দেন কে? বলেন কে? আল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই নামাজের মাধ্যমে ওই ব্যক্তির জীবনকে পরিবর্তন করে দেন, ওই ব্যক্তির তাকদীরকে পরিবর্তন করে দেন। এই জন্য দেখবেন যারা নামাজ পড়ে তারা খুব সুখী মানুষ, যারা নামাজ পড়ে অন্যদের তুলনায় এরা খুব সুখের মধ্যে থাকে, মানসিকভাবেও প্রশান্তির মধ্যে থাকে এবং দুনিয়াবি লাইনেও বিভিন্ন বিষয়ে তারা আরাম রাহাতের মধ্যে সুকুনাতের মধ্যে থাকে। এটা একমাত্র অর্জন হয় নামাজের মাধ্যমে, এটা একমাত্র দান করেন কে? আল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করেন। এই জন্য এই মাথা অনেক দামি, মুসলমানদের এই কপাল অনেক দামি। এই মাথা যখন আল্লাহ তাআলার কুদরতি পায়ের নিচে সেজদায় অবনত হয়, এই কপালের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন কে? আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বাড়িয়ে দেন। এই জন্য নামাজ পড়ার দরকার আছে না নাই? আছে। যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে পড়বে তার জন্য একটা হজ এবং উমরার সওয়াব আছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। হাদাসানা আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قال من صلى الغداة في جماعة فقعد ويذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করবে অতঃপর সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত বসে বসে জিকির করবে, আল্লাহ তাআলার জিকিরের মধ্যে মশগুল থাকবে, সুম্মা সাল্লা রাকাতাইন, অতঃপর 2 রাকাত নামাজ আদায় করবে, 2 রাকাত নামাজ আদায় করবে, কানাত লাহু কাজরি হাজ্জাতিন ওয়া উমরা। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তার জন্য একটা হজ এবং উমরার সওয়াব রয়েছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। ফজরের নামাজের পরে সামান্য সময় বসে জিকির করা, এরপরে সূর্য উঠলে 2 রাকাত নামাজ আদায় করা। আমার রাসূল বলেন একটা হজ এবং একটা উমরার সওয়াব, এই আংশিক সওয়াব না, পরিপূর্ণ সওয়াব। এই হাদিসের শেষে রাসূল বলেন, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাম্মাতিন তাম্মাতিন তাম্মা। আরে আংশিক সওয়াব দেওয়া হবে না, পরিপূর্ণ সওয়াব দেওয়া হবে। একটা হজের পরিপূর্ণ সওয়াব, একটা উমরার পরিপূর্ণ সওয়াব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দান করবেন। মাদারে দুজা গায়রে খুদা ইয়ারে নদারে, মাদারে দুজা গায়রে খুদা ইয়ারে নদারে, जुज़ियादे खुदा हिच दीगरे कारे नदारे, जुज़ियादे खुदा दी हिच दीगरे कारे नदारे।
যারা জাকিরিন, যারা শাকিরিন, যারা আল্লাহ তাআলার জিকিরে রত থাকে, আল্লাহর জিকিরকারী, তারা বলতে থাকে এই দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহ ছাড়া কোনো বন্ধু নাই, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুবের পাত্র নাই, কোনো মাশউকের পাত্র নাই। আমরা আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে ভালোবাসি, আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে মহব্বত করি। তারা বলতে থাকে জিকির ছাড়া আমাদের আর কোনো কিছুই ভালো লাগে না। যেদিকেই যায় সেদিকেই শুধু জিকির করে, যেখানেই বসে সেখানেই শুধু জিকির করে। আল্লাহ রব্বুল আলামিন জিকিরকারীদের জন্য অনেক ফজিলত রেখেছেন। তো যেটা বলতেছিলাম, ফজরের নামাজের পরে একটু জিকির করে সূর্য ওঠার পরে যখন 2 রাকাত নামাজ পড়ে, তার জন্য একটা হজ এবং উমরার সওয়াব দিবেন কে? আল্লাহ দিবেন। যারা ফজর এবং আসরের নামাজ পড়বে তারা আখিরাতে আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে সচক্ষে দেখতে পারবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমরা সবাই তো আল্লাহ তাআলাকে দেখতে চাই, কি বলেন? দুনিয়াতে সেটা দেখার সুযোগ নাই। কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে দুনিয়াতে দেখতে পারে নাই। মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম দেখার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। উনি তুর পাহাড়ে গিয়েছিলেন, আল্লাহকে দেখতে চাইলেন কিন্তু দেখতে পারলেন না। একটু নূরের ঝলক দিলেন, যার কারণে তুর পাহাড় ভস্মীভূত হয়ে গেল, পুরে ছারখার হয়ে গেল। মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম অজ্ঞান হয়ে গেলেন। কিন্তু আখিরাতে যারা আসর এবং ফজরের নামাজ পড়বে তারা আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে দেখতে পারবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। قال لي جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم। জারির ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে ছিলাম। إذ نظر إلى القمر ليلة البدر أما فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হঠাৎ পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে দৃষ্টি দিলেন আর সাহাবায়ে কেরামদেরকে বলতে লাগলেন, তোমরা এই চাঁদকে যেমন দেখতেছো, কিয়ামতের ময়দানে আখিরাতেও তোমরা আল্লাহ তাআলাকে তেমন দেখতে পারবে। লা তুযাম্মুনা আও লা তুযাহারুন ফি রুয়াতিল্লাহি তাআলা আযজা ওয়া জাল। আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে দেখার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হবে না, কোনো ভিড়ের সম্মুখীন হবে না। আমরা দুনিয়ার মধ্যে চাঁদকে দেখতে পাই, কোনো ভিড় লাগে না। দুনিয়ার যে কোনো প্রান্ত থেকে চাঁদকে দেখা যায়। কথা বলেন ঠিক কিনা? যে কোনো প্রান্ত থেকে এই চাঁদকে দেখা যায়। ঠিক তদ্রূপ বান্দারা দেখতে পারবে। রাসূল বলেন, ফাইন ইসতাতাতুম আল্লা তুগলাবু আলা সালাতিন ক্বাবলা তুলুইশ শামসি ওয়া ক্বাবলা গুরুবিহা। যদি তোমরা সামর্থ্য হও তাহলে আসরের নামাজ এবং ফজরের নামাজ পড়তে থাকো যথাসময়ে এই নামাজগুলো জামাতের সাথে আদায় করো। যদি এই কাজগুলো করো তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে কিয়ামতের ময়দানে তোমরা দেখতে পারবা। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে দেখা যাবে, আল্লাহ তাআলাকে দেখা যাবে কিয়ামতের ময়দানে। ইয়া ইলাহি মুঝকো মুঝসে দূর কর, তাকে দেখো মুঝমে তুঝকো এক নজর। আল্লাহ তাআলাকে দেখার ইচ্ছা আমাদের সবারই আছে। আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে আল্লাহ তাআলাকে দেখার তৌফিক দান করেন। সকলে বলে আমিন। মানুষ ফজরের নামাজ পড়তে পারে না, এর একটা কারণ আছে। হাদিসের মধ্যে আছে, শয়তান এসে মানুষের পিছনের অংশে 3টা গিট দেয়। عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইয়াকিদুশ শাইতানু আলা কাফিয়াতি রাসি আহাদিকুম ইযা হুয়া নামা সালাসা ওয়াকাদিন। আল্লাহর নবী বলেন, তোমাদের কেউ যখন রাত্রিবেলায় ঘুমাইতে যায় তখন ঘাড়ের পিছনের অংশে শয়তান 3টা গিট্টু দেয়। আল্লাহ নবী বলেন, ইয়াদরিবু কুল্লা উকদাতিন। প্রত্যেক গিট দেওয়ার সময় শয়তান একথা বলতে থাকে, আলাইকা লাইলাতুন তাবিলুন ফারকুদ। তোমার সামনে অনেক লম্বা রাত আছে, অনেক বড় রাত আছে, ফারকুদ। সুতরাং তুমি ঘুমাও, তুমি আরাম করো, তোমার জাগ্রত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। ফাইদাস্তাইকাদা ফাযাকারাল্লাহ আযজা ওয়া জাল ইন হাল্লাত উকদা।
আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বান্দা যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয় আর আল্লাহ তাআলা জিকির করে, অর্থাৎ ঘুম থেকে ওঠার দোয়া পড়ে, আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর, আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর। আল্লাহ রাসূল বলেন, এই দোয়া যখন পাঠ করে অথবা আল্লাহ তাআলার নাম উচ্চারণ করে, ইনহাল্লাত উকদা, একটা গিট খুলে যায়, ফাইন তাওয়াজ্জা ইনহাল্লাত উকদাতুন, আর যখন সে দ্বিতীয়বার ওযু করে, দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন সে ওযু করে আরেকটা গিট খুলে যায়, ফাইন সাল্লা ইনহাল্লাত উকদা, আর যখন সে ফজরের নামাজটা পড়ে ফেলে তখন তার তৃতীয় গিটটাও খুলে যায়। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাসূল বলেন, ফাসবাহা নাশীতান তাইয়িবান নফস, যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করলো তার অন্তরটা অত্যন্ত আনন্দিত হবে, সে উৎফুল্ল মনে সকাল করবে, তার কাজের মধ্যে বরকত হবে। ফজরের নামাজের পরে মনের মধ্যে যে প্রশান্তি আসে, আল্লাহর কসম করে বলি, যে ফজর পরে সেই বুঝতে পারে, আর কেউই বুঝতে পারে না। কথা বলেন ঠিক কিনা? যারা ফজর পরে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই, ফজরের নামাজের পরে মনটা কেমন প্রশান্তি লাভ করে, কেমন উৎফুল্ল হয়, মেজাজটা কেমন থাকে, একটু বলো তো দেখি। সে বর্ণনা করে বলতে পারবে না। ফজর নামাজের পরে মনটা এত প্রশান্তি লাভ করে। আল্লাহ নবী বলেন, ওয়া ইল্লা ওয়া ইল্লা ওয়া ইল্লা, আর যদি ফজরের নামাজ না পড়ে, খবিতান নাফসি ওয়া কাসলান, সে কলুষিত মন নিয়ে, অন্তর নিয়ে সে প্রভাত করে, সকাল করে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, অলসতা নিয়ে সে সকালবেলায় জাগ্রত হয়, দিন ভর সে কাজকর্ম করে কিন্তু কোনো কাজের মধ্যে বরকত হয় না, মন ভালো লাগে না। কারণ যেখান থেকে শান্তি সাপ্লাই হয় সেখানেই মানুষ যায় না। নামাজ থেকেই মানুষের মনের প্রশান্তি আসে, শান্তি সাপ্লাই হয়। সেটাই যদি আদায় না করে আপনি দুনিয়ার অনেক কাজ করেন, মনের মধ্যে শান্তি আসবে না। এই জন্য শান্তি আসার জন্য অন্তত পক্ষে এই মসজিদে আসা দরকার। মনের প্রশান্তির জন্য অন্তত পক্ষে আল্লাহর কুদরতি পায়ের নিচে সেজদা করা দরকার। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমি তো 1-2 ওয়াক্ত নামাজের ফজিলতের কথা বললাম, যেহেতু ফজরের নামাজের মুসল্লিদের সংখ্যা কমে গেছে, এই জন্য ফজরের নামাজের ফজিলত সম্পর্কে বললাম। এছাড়াও নামাজ কিন্তু আছে, 5 ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন কে? আল্লাহ। আল্লাহ রাসূল বলেন, as-salatu imaduddin man aqamaha faqad aqamad-din wa man hadamaha faqad hadamad-din। নামাজ হলো ধর্মের খুঁটি, যে নামাজ পড়লো সে ধর্মকে ঠিক রাখলো, যে নামাজ পড়লো না নামাজকে বিনষ্ট করে ফেললো, নামাজকে নষ্ট করে ফেললো, ধ্বংস করে দিল, সে ধর্মকেই ধ্বংস করে দিল। কত বড় কথা! নামাজ না পড়া মানে ধর্মকেই ধ্বংস করো দ্বারা, কত বড় কথা! আর কিয়ামতের ময়দানে তো সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব হবে। কি বলেন? আপনারা তো এই ওয়াজ সকলেই জানেন, কিয়ামতের ময়দানে সর্বপ্রথম কিসের হিসাব হবে? সবাই বলেন কিসের হিসাব? নামাজের। আল্লাহ রাসূল বলেন, আউয়ালু মা ইউহাসাবু বিহিল আবদু ইয়াউমাল কিয়ামাতি মিন আমালিহি সালাতাহু ফাইন সালাহাত ফাকাদ আফলাহা ওয়া আনজাহ ওয়া ইন ফাসাদাত খাবা ওয়া খাসিরা। কিয়ামতের ময়দানে বান্দার যত আমল আছে সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। যদি এই নামাজের হিসাব ঠিকঠাক মতো হয়ে যায়, ফাকাদ আফলাহা ওয়া আনজাহ, সে সফল কাম, সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। ওয়া ইন ফাসাদাত খাবা ওয়া খাসিরা, আর নামাজ যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, নামাজের আমল যদি ভালো না হয়, তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং লাঞ্ছিত হবে, অপমানিত হবে। এই জন্য নামাজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আরেক হাদিসের মধ্যে আছে, এই হাদিস বলে আজকে বয়ান শেষ করে দিব। হযরত আবু যর গফারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন, খরাজা ফিশ শিতাই খরাজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিশ শিতা ওয়াল ওয়ারাকু ইয়াতাহাফাতু। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীতকালে একটু বাইরে বের হইলেন, দেখলেন গাছের পাতাগুলো ঝরে ঝরে পড়তেছে, জমিনের মধ্যে গাছের পাতাগুলো পড়তেছে। শীতকালে কিন্তু অনেক গাছের পাতা থাকে না। কি বলেন? শীতকালে গাছের পাতা ঝরে পড়ে যায়। কিছু গাছ তো এমন আছে একদম খালি হয়ে যায়, একটা পাতাও আপনি খুঁজে পাবেন না। যেমন তুলা গাছ, শিমুল গাছ, একটা পাতাও আপনি খুঁজে পাবেন না। এরকম আরো অনেক গাছ আছে, সব পাতাগুলো ঝরে পড়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাখাযা মিনাশ শাজারাতি ফাজাআলা দাকাল ওয়ারাকু ইয়াতাহাফাত। আল্লাহ রাসূল একটা গাছের ডাল নিলেন, একটু নাড়াচাড়া করলেন, দেখলেন পাতাগুলো আরো বেশি বেশি ঝরে পড়তেছে।
فقال يا أبا ذر قلت لبيك আল্লাহ রাসূল বলেন হে আবু যর বলতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি উপস্থিত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার বলেন ইন্নাল মুসলিমাল আবদা লা ইউসাল্লি সালাতা ইউরিদু বিহা ওয়াজহাল্লাহ যে ব্যক্তি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে এর দ্বারা ইচ্ছা হলো আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইয়াতাহাফাতু আন্নু যুনুবুহু কামা তাহাফাতু হাদাল ওয়ারাকু মিন হাদিহিশ শাজারা এই ডাল থেকে যেভাবে গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ছে কেউ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করে তার জীবন থেকে সেভাবে গুনাহগুলো ঝরে পড়বে বলেন সুবহানাল্লাহ তাহলে নামাজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ আজকে থেকে হিম্মত করি নিয়ত করি সংকল্প করি দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করি যে আজকে থেকে নামাজ ছাড়বো না আজকে থেকে নামাজের অভ্যাস করব 5 ওয়াক্ত নামাজ বা জামাআত মসজিদে এসে আদায় করব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সব ভাইকে কবুল ফরমান সকলে বলি আমিন 4 রাকাত কবুলাল জুমআ সুন্নাত আদায় করব ঢাকা মাহফিল সুস্থ সমাজ গড়ার বিপ্লবী চেতনায়